పవర్ టీవీ ప్రతిక్షణం ప్రజల పక్షం. వెల్కమ్ టు పవర్ టీవీ. బులెటిన్ ముందుగా హెడ్లైన్స్. అబుదాబి చేరుకున్న ప్రధాని మోడీ 5 దేశాల పర్యటనకు శ్రీకారం. పుట్టపర్తిలో ఏఎంసీఏ ప్రాజెక్టుకు శంకుస్థాపన, చంద్రబాబు కీలక వ్యాఖ్యలు. ₹17,803 కోట్ల ఏఎంసీఏ ప్రాజెక్టుకు శ్రీకారం, మంత్రి లోకేష్ హర్షం. సనత్ నగర్ టీమ్స్ పరిశీలించిన కేటీఆర్, ఆసుపత్రుల పనులు వేగవంతం చేయాలని డిమాండ్. ఐదు దేశాల పర్యటనలో భాగంగా ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ తొలి విడత పర్యటన కోసం యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ లోని అబుదాబి చేరుకున్నారు. అక్కడ ప్రధానికి యుఏఈ అధికారులు ఘన స్వాగతం పలికారు. విమానం దిగిన వెంటనే గార్డ్ ఆఫ్ ఆనర్ తో సత్కరించగా యుఏఈ వైమానిక దళ యుద్ధ విమానాలు ప్రత్యేక ఎస్కార్ట్ అందించాయి. అనంతరం యుఏఈ అధ్యక్షుడు మొహమ్మద్ బిన్ జాయద్ ఏఐ నాహియాన్ తో జరిగిన ప్రతినిధి స్థాయి సమావేశంలో ప్రధాని మోడీ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. మీరు నాకు ఇచ్చిన ఆత్మీయ స్వాగతానికి హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు. నేను నా రెండో ఇంటికి వచ్చిన భావన కలుగుతుంది. ఈ ప్రేమాభిమానాలు నా జీవితంలో గొప్ప సంపద. నేడు మీ వైమానిక దళ యుద్ధ విమానాలలో నాకు ఎస్కార్ట్ ఇవ్వడం భారత ప్రజలకు ఇచ్చిన గౌరవం అని ప్రధాని మోడీ పేర్కొన్నారు. और जैसा आपने कहा, मैं अपने दूसरे घर आया हूं। ये शब्द, ये भाव मेरे जीवन की बहुत बड़ी पूंजी है। आज भी जिस प्रकार से आपकी वायुसेना के जहाजों ने एस्कॉर्ट किया, ये भारत के लोगों का सम्मान है। आपने पिछले दिनों प्राकृतिक आपदा के कारण कुछ इलाकों में जो परेशानियां आई, उन पीड़ित परिवारों के लिए संवेदना व्यक्त की। इसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। ब्रदर, पिछले कुछ समय से आपसे फोन पर तो बात होती रहती थी, परंतु मैं स्वयं आपसे मिलने के लिए बहुत ही बेताब था, आतुर था। पाने क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे जितना हो सके उतना जल्दी आपके पास आना चाहिए, आपको मिलना चाहिए। आज आपसे मिलकर के मुझे सचमुच बहुत खुशी हुई है। ब्रदर, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा है, यूएई पर हुए हमलों की हम कठोर निंदा करते हैं। यूएई को जिस तरह निशाना बनाया गया है, ये किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। ब्रदर, इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम, करेज और विजडम का परिचय दिखाया है, यह बहुत ही सराहनीय है। राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने आपके नेतृत्व में उठाए गए कदमों का हम अभिनंदन करते हैं। कठिन समय यूएई में रहने वाले भारतीय समुदाय की चिंता करने और उनकी देखभाल की जाए। जिस प्रकार से आपने उनको अपने परिवार के सदस्यों पर संभाला है, मैं यूएई सरकार का, आपका, रॉयल फैमिली का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। ब्रदर, पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है। हॉर्मुज़ को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना
ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। దేశం గర్వించే రక్షణ కేంద్రంగా పుట్టపర్తి తయారు కాబోతుందని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అన్నారు. సత్యసాయి జిల్లా పుట్టపర్తిలో 650 ఎకరాల్లో అడ్వాన్స్డ్ మీడియా కాంబాట్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ ప్రాజెక్ట్ నిర్మాణానికి రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ చంద్రబాబు శంకుస్థాపన చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన సభలో ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు మాట్లాడారు. Puttaparthi is moving from spiritual inspiration to strategic innovation. వీటి ద్వారా ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ లక్ష్య సాధనలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం కీలక భాగస్వామ్యం అవుతుంది. దీనికి మనస్ఫూర్తిగా ప్రధానమంత్రి గారిని రాజ్నాథ్ సింగ్ గారిని గట్టిగా అభినందిస్తున్నా. మీరందరూ కూడా చప్పట్లు కొట్టి గట్టిగా అభినందించి కృతజ్ఞతలు చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది. Under the visionary leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, Honorable Defence Minister Rajnath Singh ji has played a pivotal role in strengthening India's defence capabilities and modernizing our armed forces. You are seeing him. His conscious efforts towards promoting indigenous defence manufacturing and advancing the vision of Atmanirbhar Bharat in the defence sector are truly commendable. Through decisive reforms, strategic investments and support for innovation, our defence minister has significantly enhanced India's self-reliance, preparedness and global standing in defence and aerospace. Operation Sindoor is proud example of India's growing strength and technology progress and the success of Atmanirbhar Bharat in defence. I am very happy they have used a drone. That drone has been produced from Andhra Pradesh, that is from Kurnool. That is the strength of Andhra Pradesh. ఎన్డీఏని గెలిపించినందుకు రుణం తీర్చుకుంటున్నామని మంత్రి నారా లోకేష్ అన్నారు. పుట్టపర్తిలో 650 ఎకరాల్లో అడ్వాన్స్డ్ మీడియం కాంబాట్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ ప్రాజెక్ట్ నిర్మాణానికి రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్, సీఎం చంద్రబాబు శంకుస్థాపన చేశారు. 15,803 కోట్ల భారీ వ్యయంతో నిర్మిస్తున్న ఈ ప్రాజెక్ట్ ద్వారా 5వ తరం యుద్ధ విమానాలను తయారు చేయనున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన సభలో మంత్రి లోకేష్ మాట్లాడారు. ఇప్పుడు ఫైటర్ జెట్స్, కరో నేలపై కారులు తయారు చేసే పరిశ్రమలు తీసుకొచ్చిన 3 అక్షరాల వ్యక్తి మన సిబిఎన్. ఈ రోజు ఏకంగా ఫైటర్ జెట్లు కూడా మన భూమి పైన తయారు చేసేదానికి పరిశ్రమలు తీసుకొచ్చిన వ్యక్తి మన సిబిఎన్. ఈ నేల భగవాన్ సత్యసాయి బాబు గారి ఆశీస్సులు ఎప్పుడూ ఉంటాయి. ఒకప్పుడు పుట్టపర్తిలో కనీసం 100 ఇళ్ళు కూడా లేవు. కానీ ఇప్పుడు పుట్టపర్తి ప్రపంచానికే ఒక అద్భుతమైన ఆధ్యాత్మిక కేంద్రంగా మారింది. 1991లో ఆనాడు బాబా గారు ఇక్కడ ఎయిర్పోర్ట్ కడుతుంటే చాలామంది ఆశ్చర్యపోయారు. పుట్టపర్తికి ఎయిర్పోర్ట్ కావాలా అని ఆనాడు ప్రశ్నించారు. కానీ బాబా సత్యసాయి గారి విజన్ ఎంత గొప్పదో ఇప్పుడు మనందరం చూస్తాం జరుగుతుంది. ఆయన అనుగ్రహంతోనే ఎవరు ఊహించిన విధంగా ఫైటర్ జెట్ తయారు చేసే పరిశ్రమలు పుట్టపర్తికి ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చింది. దేశంలో అనేక రాష్ట్రాల్లో డబుల్ ఇంజన్ సర్కారులు ఉన్నాయి. కానీ కేవలం ఒక్క రాష్ట్రంలోనే డబుల్ ఇంజన్ బుల్లెట్ ట్రైన్ సర్కారు ఉంది. అది మన ఆంధ్ర రాష్ట్రం. భారతదేశంలో నమో అంటే నరేంద్ర మోడీ గారు, కానీ ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో నమో అంటే నాయుడుజీ మోడీజీ జోడీ. గూగుల్ డేటా సెంటర్ 1,35,000 కోట్ల పెట్టుబడి, ఆసిలర్ మిత్తల్ ఇంకొక 1,35,000 కోట్ల పెట్టుబడి, పుట్టపర్తిలో ఫైటర్ జెట్ తయారీ కోసం 1,50,000 కోట్ల పెట్టుబడి, అమరావతి పోలవరం పనులకి నిధులు, విశాఖ ఉక్కుని మనం కాపాడుకున్నాం, విశాఖపట్నంలో రైల్వే జోన్ ఏర్పాటు చేసుకున్నాం, త్వరలో కర్నూలులో కూడా హైకోర్టు బెంచ్ ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయబోతుంది. ఇవన్నీ సాధించామంటే దానికి కారణం నాయుడుజీ మోడీజీ జోడీ అని
ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలకి తెలియజేస్తున్నాం. కార్పొరేట్ ఆసుపత్రులను తలదన్నెలా 1200 కోట్లతో ఒక్కో టీమ్స్ ఆసుపత్రి నిర్మాణానికి కేసీఆర్ శ్రీకారం చుట్టారని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ అన్నారు. సనత్ టీమ్స్ ఆసుపత్రిలో వైద్య సేవలపై రోగులను అడిగి తెలుసుకున్న అనంతరం స్థానిక ఎమ్మెల్యే తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ భారత రాష్ట్ర సమితి నేతలతో కలిసి మీడియాతో మాట్లాడారు. భారత్ కు 4 వైపులా టీమ్స్ ఆసుపత్రులకు శ్రీకారం చుట్టారు. కేసీఆర్ ప్రభుత్వం ఉంటే 2 ఏళ్ల క్రితమే టీమ్స్ పూర్తయ్యేదే. కేసీఆర్ శ్రీకారం చుట్టారు. ఆయనకు పేరు వస్తుందని బేషజాలకు పోవద్దని ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నా. ఇప్పటికైనా స్పందించి సనత్ నగర్, అల్వలాల్, ఎల్బీ నగర్, గచ్చిబౌలి టీమ్స్, ఎంజీఎం, వరంగల్ నిమ్స్ విస్తరణ పనులను సత్వరమే పూర్తి చేసి అందుబాటులోకి తేవాలని కేటీఆర్ కోరారు. కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో మరొక వైపు ఇక్కడ హైదరాబాద్ లో 4 టీమ్స్, వరంగల్లో కూడా అత్యాధునికంగా తెలంగాణలోనే అతి పెద్దదైన హాస్పిటల్ 2000 పడకలతోని అక్కడ కూడా ఎంజీఎం హాస్పిటల్ పూర్తి స్థాయిలో ఆధునికంగా నిర్మాణం చేశాం. అట్లాగే మరి నిమ్స్ హాస్పిటల్ కూడా ఎక్స్పాండ్ చేసి 2000 పడకలతో నిమ్స్ కూడా ఎక్స్పాన్షన్ జరుగుతూ ఉంది. చాలా చాలా సంతోషం. వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చినాక చూస్తే ఎంత అద్భుతంగా ఉంది ఇక్కడ వ్యవస్థ అంటే మీకు చెప్పాలి. 3 బ్లాకులుగా ఉంది ఇక్కడ. మరి మొత్తం 1000 పడకలు, 1000 బెడెడ్ హాస్పిటల్ ఇది. ఈ 1000 బెడెడ్ హాస్పిటల్లో 300 ఐసీయూ బెడ్స్ ఉన్నాయి. 3 బ్లాక్స్ ఉన్నాయి. కేసీఆర్ గారి విజన్ ఎంత గొప్పది అంటే మా ఇల్లు నందినగర్ లో ఉంటుంది. ఆ నందినగర్ ఇల్లు పక్కనే బసవతారకం క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ ఉంటుంది. కేసీఆర్ గారు రోజు వచ్చేటప్పుడు పోయేటప్పుడు చూసేది ముఖ్యమంత్రి కాకముందు. అక్కడ మొత్తం రోగులకు సంబంధించిన అటెండెంట్స్ అందరూ రోడ్డు మీద నించొని ఉంటారు, రోడ్డు మీద పడుకొని ఉంటారు ఆ ఫుట్పాత్ల మీద. అది చూసిన తర్వాత ఈ టిమ్స్ హాస్పిటల్ కట్టేటప్పుడు కేసీఆర్ గారు ఆలోచించి ఆ వచ్చిపోయే అటెండెంట్స్ కోసం కూడా ఒక ధర్మశాల కట్టాలని చెప్పి ఇక్కడ బ్లాక్ కట్టారు. ఇవాళ 200 మంది అటెండెంట్స్ కోసం ఒక ధర్మశాల కూడా పూర్తి ఆధునికంగా 200 పడకలతో వారి కోసం కూడా ఇవాళ ఇక్కడ నిర్మాణం చేయడం జరిగింది. 1200 కోట్ల రూపాయలతో ఈ నిర్మాణం నిజానికి కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వం ఉంటే 2 ఏళ్ల కిందనే అయిపోయేది. కానీ ఎక్కడ మాకు మంచి పేరు వస్తుందేమో అని చెప్పి కావాలని గుంజి ఇప్పటికీ మొత్తానికి సనత్ నగర్ ఈ షేప్కి వచ్చింది. కానీ నేను ప్రభుత్వాన్ని రిక్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నాను. 1200 కోట్లు అట్లాగే ప్రతి టిమ్స్ హాస్పిటల్ ఇవాళ ఒక్కొక్క టిమ్స్ హాస్పిటల్లో ఇక్కడ సనత్ నగర్ చూసినట్టయితే 16 ఆపరేషన్ థియేటర్లు ఉన్నాయి, 300 ఐసీయూ బెడ్స్ ఉన్నాయి. అట్లాగే బ్రహ్మాండమైన క్యాత్ ల్యాబ్స్, బ్రహ్మాండమైన రేడియాలజీ, ఎంఆర్ఐ, సిటీ, ఎక్స్రేలు, అన్ని రకాల మరి ఫెసిలిటీస్ ఇక్కడ ఉన్నాయి. విఐపీలు కూడా మరి వాళ్ళ కోసం కూడా అవసరమైతే దాదాపు 30 సూట్లు, అంటే రేపటి రోజున ఎవరైనా డబ్బులు చెల్లించి వైద్యం చేయించుకుంటామంటే వారి కోసం కూడా విఐపీ సూట్లు కూడా ఇక్కడ 30 సూట్లు పెట్టడం జరిగింది. డయాలసిస్ విభాగం ఉంది కిడ్నీ సంబంధించిన వ్యాధులకు. అట్లాగే ఇంకా ముఖ్యంగా పరిశోధనలు జరగాలి. టిమ్స్ అంటే కేవలం వైద్య సేవలే కాదు, ఎయిమ్స్ తరహాలో పరిశోధనలు కూడా జరగాలి. భారతదేశంలో ఉండే అత్యాధునికమైన వైద్య సిబ్బందితో ఎప్పటికప్పుడు సంప్రదింపులు కూడా జరపాలని చెప్పి ఒక అకాడమిక్ బ్లాక్, ఒక రీసెర్చ్ బ్లాక్, వాటితో పాటు మరి 300 కెపాసిటీ కలిగిన ఒక ఆడిటోరియం కూడా నిర్మాణం చేయడం జరిగింది. మరి ఇందాక నేను చెప్పినట్టు ఒక ధర్మశాల అటెండెంట్స్ కోసం, వారి కోసం కూడా విశాలమైన ప్రాంగణంలో 1000 కార్లు పట్టే విధంగా పార్కింగ్ వ్యవస్థ కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అట్లాగే మీరు చూసినట్టయితే నిజంగా ఇక్కడికి వస్తే ఎంత సంతోషం అనిపించింది అంటే ఒక రాజభవనాన్ని తలపించే విధంగా, ఒక రాజప్రసాదాన్ని తలపించే విధంగా ఒక అపురూపమైన నిర్మాణం. ఎట్లయితే ఇవాళ కలెక్టరేట్లు ఉన్నాయో, ఎట్లయితే ఎస్పీ కార్యాలయాలు ఉన్నాయో అత్యాధునికంగా కొత్త జిల్లాలలో, అట్లాగే పేదలకు సంబంధించిన వైద్యాన్ని కూడా అంతే ప్రాముఖ్యత ఇచ్చి, అంతే ప్రాధాన్యత ఇచ్చి కేసీఆర్ గారు మనసు పెట్టి డిజైన్ లో నిమగ్నమైనారు. కాబట్టి 4 వైపులా ఇవాళ హైదరాబాద్ కి ఇట్లాంటి 4000 పడకల ఆసుపత్రులు వస్తా ఉన్నాయి టీమ్స్ రూపంలో. ఆంధ్రప్రదేశ్ సమాచార శాఖ మంత్రి కొలుసు పార్థసారథి ఈ రోజు ఉదయం నైవేద్య విరామ సమయంలో తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. దర్శనం అనంతరం రంగనాయకుల మండపంలో వీరికి వేద పండితులు వేద ఆశీర్వచనం పలకగా ఆలయ అధికారులు స్వామివారి వస్త్రంతో సత్కరించి వీరికి శ్రీవారి తీర్థ ప్రసాదాలను అందజేశారు. ముప్పై ఏళ్ల పాటు జెండా మోసి గెలిపించిన కాపులపై దాడులు చేయించడానికి, తప్పుడు కేసులు పెట్టించడానికి ఎమ్మెల్యే ధూళిపాల నరేంద్ర కుమార్ కు మనసెలా వచ్చిందో అర్థం కావడం లేదని మాజీ మంత్రి పేర్ని నాని అంటున్నారు.
మామిలపల్లి ఘటనను ప్రస్తావిస్తూ శుక్రవారం గుంటూరులో మాట్లాడుతూ పేర్ని నాని సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. అంబటి ఫ్యామిలీని అంటారు. మురళి గారు ఏం చెప్తారు? కాపుల్నే టార్గెట్ చేశారయ్యా, కాపుల్నే టార్గెట్ చేశారు. అవసరం అయిపోయింది. ఓడమల్లి బోడి మల్ల అయ్యాడు, అల్లుడు ఇంకేదో అయ్యాడు. అవసరం తీరిపోయాక అల్లుడు ఏమవుతాడు? ఏదో అయ్యాడు. మా అధికారంతో తన్నులు తినండి, బూతులు తిట్టించుకోండి, కేసులు కట్టించుకోండి, జైల్లో సావండి. మాకెందుకు తురుపు మొక్క? మీ కులం తురుపు మొక్క మా జేబులో ఉంది. ఎలక్షన్కి చేస్తాం, ఊపుతాం. మీరందరూ మామూలుగా తెల్లేసరి చూపించినట్టుగా పాము ఇట్ట మెలికలు తిరిగి పడుకున్నట్టుగా మీరందరూ పడుకుని మాకు సైకిల్కి ఓటేస్తారు అనేటువంటి పొగరుబోతుతనంతో నారా చంద్రబాబు నాయుడు, లోకేష్ నాయుడు వ్యవహరిస్తున్నారు. కాపులు ఒక్కసారి మాత్రమే మా ఓడి చెప్పాడు, మన కులానికి కూడా రాజ్యాధికారం వస్తుంది, కమ్మోళ్ళకి రెడ్లకే కాదు కాపులకు కూడా ముఖ్యమంత్రి సీటు కావాలి వస్తుందని నమ్మి ఒక చక్రం మాకన్నా వస్తుంది, సీట్లో సైకిల్ సీటు మీద కొన్నాళ్ళు నువ్వు తొక్కితే మీ అబ్బాయి ముందు నువ్వు వెనక్కి జరిగి మళ్ళీ మా ఓడికి సైకిల్ మీద కూర్చోబెట్టి మా ఓడి కూడా కొన్నాళ్ళు తొక్కుతాడు సైకిల్ అనుకుని ఓటేశాము. తిరుపతి జిల్లా శ్రీకాళహస్తిలో ఎమ్మెల్యే బొజ్జల సుధీర్ రెడ్డి వైసీపీ నేత బొమ్మన కరుణాకర్ రెడ్డికి ఓపెన్ ఛాలెంజ్ విసిరారు. తిరుమల దేవస్థానంపై అసత్య ఆరోపణలు చేస్తున్నారని మండిపడుతూ తిరుపతి ప్రెస్ క్లబ్ లో ఫేస్ టు ఫేస్ డిబేట్ కు సిద్ధమా అంటూ సవాల్ చేశారు. శ్రీకాళహస్తిలోని తన నివాసంలో నిర్వహించిన విలేకరుల సమావేశంలో మాట్లాడిన బొజ్జల సుధీర్ రెడ్డి తిరుమలలో ఆన్లైన్ టికెట్ల వ్యవహారంపై కరుణాకర్ రెడ్డి చేస్తున్న ఆరోపణలను ఖండించారు. 2019 నుంచి 2023 వరకు వైసీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో తిరుమలలో ఏ అభివృద్ధి జరిగిందో, కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఎలాంటి అభివృద్ధి చేశామో ప్రజల ముందు చర్చిద్దామని అన్నారు. దేశంలో ప్రముఖ సంస్థ అయిన టాటా కన్సల్టెన్సీ సర్వీసెస్ గురించి కూడా తెలియకుండా మాట్లాడుతున్నారని కరుణాకర్ రెడ్డిపై ఎద్దేవా చేశారు. రాష్ట్రంలో 2024 తర్వాత సుమారు 5,000 నుంచి 10,000 ఆలయాల అభివృద్ధికి కూటమి ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందన్నారు. అభివృద్ధి చెందిన దేవాలయాల్లో శ్రీ కాళహస్తీశ్వర స్వామి టెంపుల్ దేశంలో 3వ స్థానంలో ఉందని పేర్కొన్నారు. ప్రజలందరినీ నేను ఒకటి కోరుకుంటున్నా, ఎప్పుడైతే చంద్రబాబు నాయుడు గారికి కూటమి ప్రభుత్వానికి ఒక మంచి పేరు వచ్చేస్తుంది, వీళ్ళు చక్కగా చేస్తున్నారు, లోకేష్ గారు కొత్త కంపెనీలు చేస్తున్నారు, మంచి ఇనాగ్రేషన్ చేస్తున్నారు అనే ఒక వరవడి వస్తుందో, అదే టైంలో ఈ వైసీపీ ఎవరైతే ఈ అబద్ధాల బ్యాచ్ ఉందో ఇమీడియట్గా ఎత్తుకుంటారు. అంటే మీరు అందరూ ఆలోచించాల్సింది ఏంటంటే పొలిటికల్ డైవర్షన్. అంటే ఒక హాట్ టాపిక్ జరిగేటప్పుడు, ఒక మంచి పేరు వచ్చేటప్పుడు, ఒక అప్లిఫ్ట్మెంట్ వచ్చేటప్పుడు ఏదో ఒక బురద తల్లేస్తే దాంట్లో డైవర్ట్ అయిపోయి మరి దాని గురించి ఇంకో 4 నడుస్తూ ఉంటుంది అనమాట. దిట్ ఈస్ కాల్డ్ డైవర్షన్ పాలిటిక్స్. ఇది ఏంటంటే ఎస్పెషల్లీ వైసీపీలో ఇది ఎప్పుడు జరిగే వరవడి ఇది. దీంట్లో చూసే నేను 2-3 క్వశ్చన్లు అడగదలుచుకున్నా. నిన్న ఎవరైతే పెద్ద మనిషి ఉన్నాడో మాజీ చైర్మన్ గారు, మరి ఆయన్ని శ్రీవాణి టికెట్ పెట్టింది ఎవరు? నెంబర్ 1. 2019లో శ్రీవాణి టికెట్లు పెట్టింది వైసీపీ ప్రభుత్వం. టికెట్లు పెట్టిన తర్వాత దానికి ఒక సిస్టమ్ లేకుండా, దిశ లేకుండా దాన్ని సినిమా టికెట్ లాగా అమ్ముకోవచ్చు, ఎవరు పడితే వాళ్ళకి ఇచ్చేయచ్చు. అప్పట్లో చూస్తే ఫ్లైట్లో నుంచి దిగిన వాళ్ళకే ఇవ్వాలని చెప్పి ఇప్పుడు మనం పెట్టినాం. అప్పుడు చూస్తే లోపల ఎయిర్పోర్ట్లో ఎవరు వచ్చినా వాళ్ళకి అమ్మేస్తున్నారు. ఇప్పుడు మనం వచ్చిన తర్వాత ఒక సిస్టమ్ తయారు చేసినాం. శ్రీవానికి పూర్వంలో ఏ రకంగా సినిమా టికెట్లు, బ్లాక్ టికెట్లు అమ్ముకున్నారో ఆ రకంగా అమ్ముకున్నారు. దానికి నిదర్శనం తిరుమల దర్శనానికి పోవాలంటే చుట్టుపక్కల ఉన్న ఆ కరుణాకర్ రెడ్డి గారో లేకుంటే ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్న హోటళ్ళు ఎవరైతే హోటళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళందరూ వీళ్ళు టైప్. దీనికి వారానికి ఇన్ని టికెట్లు వాళ్ళకి అలాట్ చేయాలి. దానికి ఇన్ని టికెట్లు వీళ్ళు డబ్బులు ఇస్తారు. ఆ హోటల్లోకి పోతే
ఆ హోటల్లోకి పోతే ఇమీడియట్గా వాళ్ళకి దర్శనం దొరికే వ్యవహారం 5 సంవత్సరాలు చూసాం. ఇవన్నీ చూసిన కూటమి ప్రభుత్వం దీనికి ఒక చెక్మేట్ పెట్టాలని చెప్పి ప్రపంచవ్యాప్తంగా పొంచి ఉన్న ఆర్థిక మాంద్యం ముప్పును దృష్టిలో ఉంచుకుని దేశవ్యాప్తంగా ప్రతి ఒక్కరూ పొదుపును ఒక జీవనశైలిగా మార్చుకోవాలని మాజీ టీటీడీ చైర్మన్ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నేత బొమ్మన కరుణాకర్ రెడ్డి పిలుపునిచ్చారు. ప్రధాని హెచ్చరికల నేపథ్యంలో ఆర్థిక క్రమశిక్షణ పాటించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందని ఆయన స్పష్టం చేశారు. తిరుపతిలో 10 కిలోమీటర్ల సైకిల్ యాత్ర ప్రజల్లో పొదుపుపై అవగాహన కల్పించేందుకు బొమ్మన కరుణాకర్ రెడ్డి వినూత్నంగా స్పందించారు. ఈ మేరకు తిరుపతి నగరంలో 10 కిలోమీటర్ల మేర సైకిల్ యాత్ర నిర్వహించారు. పర్యావరణ పరిరక్షణతో పాటు ఇంధన పొదుపుపై సందేశాన్ని ఇస్తూ సాగిన ఈ యాత్రలో పెద్ద సంఖ్యలో పార్టీ కార్యకర్తలు, స్థానికులు పాల్గొన్నారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా వచ్చిన విపత్కర పరిస్థితులలో మరీ ముఖ్యంగా భారతదేశంలో ఆర్థిక మాంద్యం భవిష్యత్తులో పెద్ద ఎత్తున వస్తుంది అన్న ప్రమాదకరమైన సూచనను ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ గారు పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం చేస్తూ ప్రజలకు, అధికారులకు, రాజకీయ నాయకులకు, మంత్రులకు, ముఖ్యమంత్రులకు అందరికీ కూడా దిశానిర్దేశం ఇవ్వటం జరిగింది. అందరూ కూడా పొదుపును పాటించాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది. అది ఇంధనం కానీ, ఎలక్ట్రిసిటీ కానీ, జీవన విధానంలో కానీ అనేక విషయాలలో పొదుపును పాటిస్తే తప్ప భవిష్యత్తులో పెద్ద ఎత్తున మన దేశం ముఖ్యంగా సంక్షోభంలో కూరుకుపోయేటువంటి ప్రమాదం ఉంది అన్న హెచ్చరికతో ఆయనతో పాటు దేశంలో ఉండేటువంటి అందరూ కూడా దాన్ని ఆదర్శంగా తీసుకోవాల్సినటువంటి అవసరాన్ని గుర్తింపజేయటానికి, మరీ ముఖ్యంగా పవిత్ర పుణ్యక్షేత్రమైన తిరుపతిలో మనమందరము కూడా ఈ పొదుపు ఉద్యమాన్ని ఒక ఉద్యమ రూపంగా తీసుకురావాల్సినటువంటి అవసరాన్ని, ఆ సందేశాన్ని అందించటం కోసమనే నేను ఈరోజు దాదాపు 10 కిలోమీటర్ల పాటు సైకిల్ తొక్కి ఒక సందేశం ఇవ్వటానికి ఈ కార్యక్రమాన్ని తీసుకోవటం జరిగింది. అందరూ కూడా పొదుపు పాటించాలి. ఇది ఏ ఒక్కరికో, ఏ ఒక్క రాజకీయ పార్టీకో సంబంధించిన విషయం కాదు. 140 కోట్ల మంది భారతీయులందరి సమస్య. వాళ్ళందరికీ కూడా పెద్ద ఎత్తున ఇబ్బందులకు గురి కాకుండా మనమే స్వీయ నియంత్రణను పాటిస్తూ, ఇది అధికారంలో ఉన్న వాళ్ళు మదమెక్కి మాట్లాడేటువంటి మాటలు కాకుండా, ఆచరణలో చూపించకుండా మేము మా కాన్వాయ్ని తగ్గించుకున్న క్రికెటర్ సతీష్ కుమార్ రెడ్డి ఈ రోజు ఉదయం నైవేద్య విరామ సమయంలో తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. దర్శనం అనంతరం రంగనాయకుల మండపంలో వీరికి వేద పండితులు వేదాశీర్వచనం పలకగా ఆలయ అధికారులు స్వామివారి వస్త్రంతో సత్కరించి వీరికి శ్రీవారి తీర్థ ప్రసాదాలను అందజేశారు. సార్ ఇలా వచ్చండి సార్ ఇలా సార్ నిలిపించండి సార్ ఇలా రండి నా గేట్ వేసేనా నా అడైతేనా సార్ ఎప్పటి నుంచో రావాలనుకుంటున్నాము. ఐపీఎల్ మధ్యలో ఈ 6 రోజులు ఏదైతే బ్రేక్ దొరికిందో ఆ బ్రేక్లో కలుద్దాం అనుకున్నాం స్వామిని. అలానే మమ్మీ డాడీ వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు కాబట్టి ఫ్యామిలీతో రావడం జరిగింది. మంచి దర్శనం. థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ చెన్నైలో మ్యాచ్ ఉందన్న. ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి డైరెక్ట్ చెన్నై వెళ్ళిపోతాం. తిరుమల శ్రీవారికి చెన్నైకు చెందిన పోసన ఎనర్జీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ సంస్థ ఎండి మహేష్ సుందర్ 40 లక్షల విలువ చేసే టొయోటా ఇన్నోవా హైక్రాస్ VZ మోడల్ కారును విరాళంగా అందించారు. ఈ మేరకు దాతా శ్రీవారి ఆలయం ముందు కారుకు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి ఆలయ డిప్యూటీ ఈవో లోకనాథన్ కు కారు తాళాలు అందజేశారు.
దివేవచక్షురాగతం తద్విప్రాచో విపన్నో జాగృతాగో దత్తమింధతే విష్ణోర్యత్పరమం పదం వాసుదేవాయ ధీమహి తన్నో విష్ణు ప్రచోదయాత్. ఇవి ఇప్పటివరకు బులెటిన్ అప్డేట్స్. నమస్తే.